ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ का व्यापारी जियो। ਹੁਣੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਦਿਵਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਉਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ जिन्ना वाहिगुरु का शुकराना करिए। पहली गल, असी बड़े वडभागी हाँ जो सानू मनुखा जीवन मिलिया है। उस तो उपरंत जिस तरह असी कहने ना सोने ते सुहागा, पहली गल सानू मनुखा जीवन मिलिया, असी बहुत लकी हाँ, असी बाबे का शुकराना करते हाँ। उस तो बाद सानू पूरा सतगुर मिलिया, पूरा सतगुर मिलिया। एक होर अच्छी सोने ते सुहागा, फिर सानू सिक्खी दान विच मिली है। साडा जन्म सिख घर विच होया। जिस तरह सिक्खी सानू दान च किस तरह मिली है, जिस तरह असी रोज़ अरदास च कहने हाँ कि बाबा जी सानू सिक्खी दान बख्शो, केस दान बख्शो, इसलिए सानू सिक्खी भी दान विच मिली है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह इन्ने मेहरबान, इन्नी उन्होंने बख्शिश कीती है साडे ते। वो जिहदे ते भी मेहर करते ने, जिहदे ते भी बख्शिश करते ने, उन्होंने सिक्खी बख्श दिंदे ने जिन्हां दा दूर दूर तक सिक्खी दे नाल कोई संबंध नहीं हुंदा। ये भी असी इतिहास च कई साखियां पढ़ियां ने। असी जानते भी हाँ कि पहला जो बाबा जी दे नाल जो पहला कई मुसलमान सी, कई हिंदू सी, जेड़े कि उन्होंने अमृत छक के उन्होंने वो सिख बने, गुर सिख बने। और अगर वो मुँह फेर लैन, रब ना करे, बाबा जी ना करन कि साडे तो कदी वो मुँह फेरन, अगर वो मुँह फेर लैन ते वो जो उन्होंने वो वापस भी ले लैंदे ने सिक्खी। ते इसलिए असी जिन्ना शुकराना पातशाह दा करिए, वाहिगुरु दा करिए कि सानू जो उन्होंने ये दान दिते ने, सानू सिक्खी, पहली गल सानू जीवन, मनुखा जीवन, फिर सानू जो सिक्खी बख्शी है और जो सानू पूरा सतगुर मिलिया है, इन्हां दा जिन्ना असी शुकराना करिए उन्ना ही थोड़ा है। फिर पातशाह एक गुरु गोबिंद सिंह पातशाह इक्को एक पातशाह, इक्को एक गुरु ऐसे होए ने जिन्हां ने कि अपने और अपने सिखां दे विच कोई भेदभाव नहीं किया। सारे इस शब्द तो जाणू हो, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। गुरु भी ते ओ चेले भी बने। और खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हूँ करूँ निवास। ये कहन तो पहला पातशाह ने अपने सिखां दे नाल बाणा एक कीता। उन्होंने अपना पहनावा जो अपना बाणा सी अपने सिखां नूं दिता। बाणा ते उन्होंने एक कीता ही अपने सिखां दे नाल, ओहदे नाल उन्होंने बाणी भी एक कीती। उस तो उपरंत उन्होंने ककार भी एक कीते, सांझे कीते। उस तो उपरंत उन्होंने रहत भी सांझी की। जो रहत उन्होंने सिखां वास्ते कई, कोई रहत उन्होंने आप भी धारण की। और उस तो बाद जो उन्होंने सिखां वास्ते कानून बनाए, वो उन्होंने आप भी धारण किए। हुण ये असी ते सारे जानते हैं विसाखी बारे कि विसाखी क्यों मनाई जाती है। खालसा दिवस बहुत सारे इदा सुनते ने। ते इस तो भी कई गल्लां ऐदां दियां ने जदों कि जो सानू कई ते जाणू ने पर कई जो नहीं जानते। अज इसलिए मैं कोशिश की है, थोड़ी जी कोशिश ही कर सकते हैं कि जदों पातशाह चोला त्यागन तो पहला, हुण पातशाह ते जान ही जान सी, उन्हां नूं पता सी कि बकाले की होया सी। ते इसलिए जान तो चोला त्यागन तो पहला उन्होंने एक मिठे चौलों की देग तैयार की कराई।
ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਬਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਟਿਕਾਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਵਿਰਾਗ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ 52 ਹੁਕਮਨਾਮਾ 52 ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ, 52 ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਲਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਝਾਂਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੋ 52 ਹੁਕਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਓ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ, ਆਪਣੇ 10 ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੀਡੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੰਠ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਸਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਠ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਚੌਥਾ ਹੁਕਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਨ।
ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਚ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 52 ਹੁਕਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪੜਪੋਤਨ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਪੈਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ। ਫਿਰ 7ਵਾਂ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖਣੀ। 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5 ਕਕਾਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ 5 ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਮੀਨਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਰੋਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਸਤ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਕਰਨਾ, ਮੀਨਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਮੀਨਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਬਰ, ਮੜੀ, ਮਸਾਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਕਬਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਜਦਾ ਮੀਨਸ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰ ਮੜੀ ਮਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੇ, ਕਿ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੜੀਆਂ, ਗੌੜ, ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਨੂੰ, ਮੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਬਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਤਰਾ ਔਰ 3.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ
उन्होंने उतार के दया सिंह जी के हवाले करती और उन्होंने कहा कि अगर मैं इस तरह किया है तो तुसी भी गुरु गोबिंद सिंह नू तनख्वाह लगाओ। दया सिंह जी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, कहते पातशाह असी तुहानू कितना तनख्वाह लगा सकते हैं। वो कहते नहीं, अगर मैं ये किया है तो तुसी तनख्वाह लगाओ। तो 5 सिख एक पासे बैठ जाते हैं, वो आपस च मता पकाते ने, डिस्कस करते हैं, तो फाइनल हुंदा है कि पातशाह नू 25 रजतपन देग कड़ाह प्रसाद की देग की उन्होंने तनख्वाह लगाई जाती है। तो फैसला तो हो जाता है, पर सिखां च इन्नी हिम्मत नहीं हुंदी कि वो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी नू तनख्वाह सुनाए, फाइन सुनाए। तो पातशाह कहते ने दया सिंह जी दसो की तनख्वाह लगाई है। तो दया सिंह जी कहते ने तो फिर 5 चों कहते पातशाह ये 5 चों तुहानू मनी सिंह जी तुहानू तनख्वाह दसणगे। मनी सिंह जी उठते ने ते सिखां दे अखां च विराग हुंदा है, उन्हां दी अखां नम हुंदियां ने, उन्हां दे दिल भी उदास हुंदा है और वो पातशाह नू कहंदे ने कि पातशाह तुसी 25 रजकमन तुसी कड़ाह प्रसाद दी दे तुसी ये तुहानू तनख्वाह लगाई जाती है। और सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी उन्होंने अपने और अपने सिखां दे विच, क्योंकि उन्होंने जो रूल सिखां वास्ते बनाए उन्होंने आप भी वही उन्होंने पालन किया। उन्होंने वो फाइन उन्होंने वो किया जो उन्होंने तनख्वाह लगाई सी। उन्होंने पंथ नू, खालसा पंथ नू कड़ाह प्रसाद की देग उन्होंने दिती और उस तो बाद फिर उन्होंने दया सिंह जी कोलों अपनी किरपान लैके धारण की। ते उन्होंने आप खालसा जी दे अगे उन्होंने नम्र होके उन्होंने वो सब कुछ किया कि जो उन्होंने वास्ते डिसाइड किया सी। पर बादशाह ते गुरु सी, गुरु ते भुला नहीं करते। क्यों? क्योंकि भुलन अंदर सब को अभुल गुरु करता है। असी पातशाह ते जानी जानने ते फिर उन्होंने ऐदा क्यों किया। कई बारी की हुंदा है गुरु नू अपने सिख दी परीक्षा लैण वास्ते कि मेरा सिख किन्ना क दृढ़ है, ओ गल्लां करदे ने अपने सिख नू, अपने शिष्य नू परखण वास्ते कि मेरा शिष्य की ये भेदभाव तो नहीं करता। इसलिए उन्होंने ये जो किया उन्होंने जानबूझ के किया कि मेरे सिख किथे स्टैंड करते हैं, क्या वो पालन करते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये किया। ये छोटी जी साखी जिस तरह की असी शब्द पढ़ते हैं आपे गुरु चेला, इसलिए बाबा जी ने जो रहत सिखां वास्ते रखी वो आप भी रखी, जो कानून उन्होंने वास्ते बनाए वो आप भी उन्होंने धारण किए। इस तो अगे आंदा है सब कारजां दे आरंभ वेले अरदास करनी, चाहे वो खुशी का कारज है चाहे वो गमी का कारज है। तो अरदास लैके बाबा जी की परमिशन लैके उन्होंने को आग्ञा लैके अपने सारे सिख नू कारज आरंभ करने चाहिए। जन्म मरण शादी कोई भी जन्म होवे कि सुख का टाइम होवे, खुशी का टाइम होवे, दुख का टाइम होवे, आनंद कारज का टाइम होवे, तो की करना है जपजी साहब जी का पाठ करके कड़ाह प्रसाद तैयार करके आनंद साहब जी का पाठ करके अरदास करनी है। और अरदास करन तो बाद चों की करना है, 5 प्यारियां अते हजूरी ग्रंथी साहिब का वर्तारा वर्ता के रखना, उपरंत संगतां नूं वर्ताना। मीनस पहला असी 5 प्यारिਆਂ ਦੇ जिस असी भी देखते हैं गुरुद्वारे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ कड़ाह प्रसाद की देग बाबा जी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, तो फिर 5 प्यारिਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਰਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤਾਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਈਦਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ 5 ਪਿਆਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਡੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਵਿਵਾਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬਿਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫਿਟਕਾਰਨਾ ਮੀਨਸ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ, ਬੇਟੀ, ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਲੱਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਝੂਠ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਰਹਿਤਵਾਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੀਨਸ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਮੀਨਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਧਨ ਜਾਤੀ ਕੁਲ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਮਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਰੱਖਣੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਬਲ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੁੱਧ ਔਰ ਬਲ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਏ ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗਸ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਚਾ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਸਮ ਸੌਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸੌਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਮਝ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਤ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕੇ।
शत्रु नाल साम दाम भेद, पहले ये उपाय वरतने ने। बाबा जी ने इहदे च दंड नहीं किया, उन्होंने क्या साम दाम ते भेद पहला वरतने ने, उस तो बाद तलवार चुकनी है। उस तो बाद जे अगर युद्ध हुंदा है तो फिर वो धर्म है। दूजे धर्मां दियां पुस्तकां पढ़नियां, पर भरोसा दृढ़ गुरबाणी ते अकाल पुरख ते ही रखना है। हुण असीं दूसरे ग्रंथ भी पढ़ने ने, ये नहीं, क्योंकि जदों तक असीं दूसरे नहीं पढ़ांगे तो सानू समझ नहीं आएगी। दूसरे ग्रंथ भी पढ़ने ने, पर विश्वास अकाल पुरख ते करना है, इको एक अकाल पुरख ते करना है। जिस तरह की असी एक एग्जाम्पल है, जिस तरह हर एक दी मदर हुंदी है, असी अपनी माँ नूं ते माँ कहने ही आ, पर असी दूसरे मावां नूं भी असी उन्नी रिस्पैक्ट दिन्ने आ, पर वो साडी माँ नहीं हुंदी, साडी अपनी माँ अपनी हुंदी है। पर दूसरे दी मदर नूं भी, दूसरे दी माँ नूं भी असी पूरी इज्जत देनी है, रिस्पैक्ट देनी है। फिर आ जाता है गुरु उपदेश धारण करने। जो सानू उपदेश गुरुआं ने दिते ने, वो सानू अपने जीवन दे विच लागू करने। रहरास दा पाठ करके खड़े होके अरदास करनी। हुण कई असी देखदे हां कि बैठ के अरदास करदे ने, पर अरदास सानू कोशिश करिए, अगर असी ठीक हैं, अगर किसी दी तबीयत नहीं ठीक ते बाबा जी ते बख्शनहार ने, वो ते बख्श दिंदे ने। किसी दी तबीयत नहीं ठीक ते ठीक है, बैठ के बाबा जी दे अगे अरदास कर ले, नहीं ते अरदास कोशिश करिए हमेशा असी खड़े होके अरदास करिए। सौण समय सोहले दा पाठ करना, कीर्तन सोहले दा पाठ सौण दे टाइम करना। केस नंगे नहीं रखने, पर असी अजकल सारे नंगे केस रखते हैं, केस नंगे नहीं रखने। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ नाम पूरा लैके बुलाना, अद्धा नहीं। किसी का नाम है उन्हों सिंह है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ लगा के उन्होंने बुलाना। अगर लेडी है, कौर का नाम है तो उन्होंने नाम दे नाल कौर लगा के उन्होंने पूरे नाम तो उन्होंने बुलाना। शराब ना पीनी ना पिलानी। भादनी नूं कन्या नहीं देनी, मीनस अपनी धी सिख घर ही देनी, दूसरे दे घर च नहीं देनी। सिख तो अलावा दूसरे दे घर च अपनी कन्या का विवाह नहीं करना। सब कारज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ते ताबिया अते गुरबाणी अनुसार करने। कि सारे कारज चंगे माड़े बाबा जी की हजूरी विच, नहीं तो बाबा जी की परमिशन लैके अरदास करके उन्हां तो आग्या लैके आरंभ करने। चुगली करके किसी का काम नहीं बिगाड़ना। कईयां नूं बड़ा मज़ा आंदा है दूसरे दी बिना मतलब ते अजकल ट्रेंड हो गया, पर सिखां नूं ये सब चीज़ां तो परहेज़ करना है। असी किसी नूं माड़ा नहीं बोलना, असी किसी दा कोई काम हो रहा है, असी उहदे विच किसी दे बारे बुरा नहीं बोलना, किसी दा काम बिगाड़ना नहीं। अगर किसी दा काम सवार नहीं सकते तो सानू कोई हक नहीं कि असी किसी दा काम बिगाड़िए। अगर किसी दे नाल असी मिठा नहीं बोल सकते तो सानू कोई हक नहीं कि असी उहदे नाल कौड़ा बोलीए। अगर असी सच नहीं बोलते तो सानू ये भी हक नहीं कि असी झूठ बोलीए। इसलिए असी किसी दा कोई काम बिगाड़ना नहीं। दर्शन यात्रा गुरुद्वारियां दी ही करनी। गुरुद्वारियां दी कोशिश करिए कि ज़्यादा तो ज़्यादा असी दर्शन करिए, गुरु साहिबान दे दर्शन करिए, गुरुद्वारियां दे दर्शन करिए। वचन करके पालना। अगर असी किसी नूं वचन दे दिता है तो फिर वो वचन पूरा निभाना। या तो असी वचन किसी नूं प्रॉमिस ना करिए, और अगर असी प्रॉमिस करिए तो बाबा जी चाहते ने कि सिख कभी झूठ ना बोले, और सिखी च झूठ अलाउड भी नहीं है। सिख इसीलिए कसम नहीं खाता क्योंकि गुरसिख हो जाए कि कसम नहीं खाता। गुरसिख के कैरेक्टर च ये है कि सिख कसम नहीं खाता, सिख हमेशा सच बोलता है, और इसलिए झूठा किसी नूं वचन नहीं करना। अतिथि परदेसी लोड़वंद दुखी अपंग मनुख दी
ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਓਨੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਚਾਹੇ ਧਨ ਨਾਲ, ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਧਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਧੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਧਨ ਵਿਖ ਕਰ ਜਾਣਨੀ, ਕਿ ਧੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਹੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 10 ਸਾਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 20 ਸਾਲ 22 ਸਾਲ, ਪਰ ਰੈਸਟ ਆਫ ਆਰ ਲਾਈਫ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ 1.5 ਗੁਣਾ ਤੇ ਹੋਏ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਬੇਟੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੱਲ, ਉਹਦੇ ਧਨ ਵੱਲ, ਉਹਦੇ ਸੋਨੇ, ਉਹਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਚਰਣ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਣੀ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਅਦਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਚੋਰੀ, ਯਾਰੀ, ਠੱਗੀ, ਧੋਖਾ, ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਐਤਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਐਤਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਐਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਰਮ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਸੁਧਾਰਨੇ ਨੇ। ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਕ ਰਸ ਵਰਤਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦੇਗ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ 'ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ 52 ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਪਾਰੀ ਜੀਓ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਬੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਪਾਰ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜੋ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਕੀ ਮਠਿਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਠਾਈ ਖਿਲਾ ਦਿਓ ਔਰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਗੂੰਗਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਿਠਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਹਨਿਸ ਜਾਗੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੇ, ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਿਸ ਵੇਦਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨਾ ਰਚ ਬਸ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਨਿਸ ਜਾਗੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਿਸ ਵੇਦਨ ਜੀਓ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵੇਦਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਕਾਨ ਲਗੇ ਤਨ ਪੀਤਰ ਵੈਦ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਾਰੀ ਜੀਓ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੀਰ ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੈਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸੇਮ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਚਾ ਸਿਫਤੀ ਲਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੇ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਪਾਰੀ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਚਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੇਤੀ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਚਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਤਖਾ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ, ਪੂਰਾ ਚਿੱਤ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਵਸਾਏ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਤਨ ਖਰੀ ਸੁਹੇਲੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਿਖਾ ਨਿਵਾਰੀ ਜੂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
सहसा तोड़े भरम चुकाए, सहजे सिफती तणक चढ़ाए। जिस तरह कोई जो आचरी करते ने, जो तीर अंदाजी करते ने, जदों वो एम लैंदे ने, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਧਾਗਾ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਏਮ ਲੈ ਕੇ ਇਕਾਗਰਿਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਸਾ ਤੋੜੇ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ, ਸਹਿਜੇ ਸਿਫਤੀ ਧਣਕ ਚੁਕਾਏ। ਉਨੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਚ ਸਹਿਜਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਨੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧਿਆਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਹਿਜਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਹਿਜਤਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਭਟਕਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਰੇ, ਸੁੰਦਰ ਜੋਗਾ ਧਾਰੀ ਜਿਉ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਰੇ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾ ਆਪ ਮਾਰ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਮੈ ਜਲਿਆ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਜੰਪੁਰ ਵਜੇ ਖੜਗ ਕਰਾਰੇ। ਅਬ ਕਹਿ ਕਹੀਏ ਨਾਮ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੂੰ ਸੋ ਜੀੜੇ ਭਾਰੀ ਜਿਉ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਚਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਰਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜੋ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਪੁਰ ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਜਮਦੂਤ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਬ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਤਬ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਖੀਰੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਪਵੇ ਖਿਆਲੀ, ਜੰਪੁਰ ਫਾਸੇ ਗਾਜਮ ਜਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ 'ਚ ਇਸੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੇਤ ਕੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜਮ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਜੋ। ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ। ਨਾ ਹੋ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਜਿਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਸਕਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਪਾਰ
की सार सोई जाने जे अमृत का व्यापारी जियो। अमृत की सार सोई जाने जे अमृत का व्यापारी जियो। एनिस जागे नींद न सोवे, सो जाने जिस वेदन होवे। प्रेम के कान लगे तन भीतर, वेद की जाने कारी जियो। एनिस जागे नींद न सोवे, सो जाने जिस वेदन होवे। प्रेम के कान लगे तन भीतर, वेद की जाने कारी जियो। वेद के जाने कारी जियो। वेद के जाने कारी जियो। अमृत की सार सोई जाने जे अमृत का व्यापारी जियो। जिसनु साचा सिफती लाए, गुरमुख विरले किसे बुझाए। अमृत की सारे सोई जाने जे अमृत का व्यापारी जियो। जिसनु साचा सिफती लाए, गुरमुख विरले किसे बुझाए। अमृत की सार सोई जाने जे अमृत का व्यापारी जियो। जे अमृत का व्यापारी जियो। जे अमृत का व्यापारी जियो। अमृत की सार सोई जाने जे अमृत का
अमृत का व्यापारी जियो। माया ममता पव है ख्याली, जमपुर फासे का जम जाली। हित के बंधन तोड़ न सक है, ता जम करे खुआरी जियो। माया ममता पव है ख्याली, जमपुर फासे का जम जाली। हित के बंधन तोड़ न सक है, ता जम करे खुआरी जियो। ता जम करे खुआरी जियो। ता जम करे खुआरी जियो। अमृत की सार सोई जाने जे, अमृत का व्यापारी जियो। ना हो करता ना मैं किया, अमृत नाम सतगुर दिया। जिस तू देह तिसे क्या चारा, नानक शरण तुम्हारी जियो। ना हो करता ना मैं किया, अमृत नाम सतगुर दिया। जिस तू देह तिसे क्या चारा, नानक शरण तुम्हारी जियो। नानक शरण तुम्हारी जियो। नानक शरण तुम्हारी जियो। अमृत की सार सोई जाने जे, अमृत का व्यापारी जियो। अमृत की सार सोई जाने जे, अमृत का व्यापारी जियो। अमृत की सार, अमृत की सार, अमृत की सार, अमृत की सार। अमृत की सार सोई जाने जे, अमृत का व्यापारी जियो। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। अमृत की सार सोई जाने जे, अमृत का व्यापारी जियो। अमृत की सार सोई जाने जे, अमृत का व्यापारी जियो। अमृत का व्यापारी जियो। अमृत का व्यापारी